رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل سارے مردوں کی عقلوں پر غالب آ جائے گی۔ فیضان ام المومنین فیضان عائشہ صدیقہ جاری رہے گا۔ عورت کو اس کی کجی یعنی ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی اس سے نفع لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کی ایک دو باتیں اچھی نہیں لگتی تو اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ احترام مسلم میں سب حدیثوں کی روشنی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میاں کو بھی چاہیے کہ عورت سے ٹھیک ہے ذہنی ہم آہنگی نہ بھی ہو، تب بھی اس کو نرمی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ڈیل کرے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے وہ گڑبڑ کرتی ہے عورت بالفرض بیوی کرتی ہے، تو یہ بھی تو پیچھے نہیں رہتا، وہ زبان چلاتی ہے اٹھا کر ٹھوک دیتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بچوں کا ماموں آتا ہے، وہ سسر بھی آستی نے چڑھا کے آتے ہیں، میری بیٹی کو تو نے ایسا مارا، پھر ٹھیک ہے اور کیا جو ہونا ہوگا پھر۔ تو اس لیے وہ ہاتھ تو اٹھانے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے اور صرف سمجھانے سے کام چلائے۔ یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، فی زمانہ مارنا، جسے ہم نے وہ اپنے مدارس میں ڈنڈا واپس لے لیا، کسی کو مارنے نہیں دیتے استاد کو برسوں سے، یہ ہمارا قانون ہے کہ مارنے کی منع ہے طلبہ کو، لیکن مارنے سے پھر مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہم کو تجربہ ہے اس کا، کہ پھر کس طرح آستین چڑھا کر ماں باپ لڑتے آ کر، میرے بیٹے کو ایسا مارا کہ لال نشان ڈال دیا۔ وہ لال نشان ڈالنا بھی وہ اس کی گڑبڑ پھر ہوتی ہے، استاد کی غصہ آ جاتا ہے، زیادہ ہاتھ ذرا بھاری پڑ جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے وہ نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی سے، شریعت کے دائرے میں رہتے اس کو چلائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا گھر جو ہے وہ محاورہ ہے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اب خالی آپ چاہتے رہو، زبان آپ کی کینچی کی طرح چلتی رہے، منہ سے گالیاں نکلتی رہیں، بدگمانیاں، تہمتیں، غیبتیں اور یہ سب ہوتی رہیں، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ احترام مسلم رسالہ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سو نے پڑھا ہوگا۔ کس نے پڑھا ہے؟ الحمدللہ بہت سے صاحب بھائیوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ نوجوان ہے نا، یہ جب بنیں گے سسر، اور ابھی تو پہلے داماد تو بن جائے پھر سسر کی باری آئے گی، تو یہ بیچارے اس وقت تک یاد تھوڑی رہ گیا رسالہ، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو ان گھروں میں بھی سب کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے ملک میں نہیں ہے بستا مکتبۃ المدینہ کا، آپ کے شہر میں نہیں ہے، تو انٹرنیٹ سے لے لیں اس کو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر انٹرنیٹ پر بھی وہ رسالہ آپ کو مل سکتا ہے، تو پڑھ لیں اس کو، پرنٹ آؤٹ کر لیں، اس کو پڑھیں ضرور۔ بہت مختصر میرا خیال ہے تو 32 صفحے کا شاید ہوگا رسالہ، اور کیا اتنا ہی ہوگا، چھوٹا رسالہ لیکن بہت انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، اور آپ کے خاندان کو امن کا گہوارہ بنانے میں بہت مدد کرے گا۔ اسی طرح ایک VCD جاری کی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اس کا نام ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ یہ VCD بھی خاندانی طور پر مل جل کر دیکھنے والی VCD ہے، اور اس میں بہت بہت قیمتی مدنی پھول ہے، انمول مدنی پھول ہے، اور اس کو دیکھ کر بعضوں کے گھر امن کے گہوارے بنے ایسی خبریں ملی ہیں، اور گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، امن قائم ہو گیا۔ انشاءاللہ پڑھیں۔ تو میں نے جو درخواست کی مدنی پھول آپ کو پیش کیے، ان پر شیطان کے وسوسوں پر نہ جائیں، آپ میری مانیں، تھوڑے چھوٹے باپ کے بن جائیں، ساس بھی چھوٹے باپ کی بن جائے، بہو بھی چھوٹے باپ کی بن جائے۔ بعضوں کا بہو بھی وہ ٹھوکی نہیں ہوتی، بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، بہت پھٹے باز ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ لیکن عموماً میں نے جو اندازہ لگایا نا کہ بہو کا فریق مظلوم ہوتا ہے، ویسے بھی لڑکی کا فریق مظلوم ہوتا ہے، لڑکے کا فریق حاوی ہوتا ہے، یہ عام آج کل دیکھا ہی جا رہا ہے۔ اور پھر وہ اکیلی آتی ہے، میرے کو یوں لگتا ہے کہ بیچاری سب کو چھوڑ کر، خاندان سے بچھڑ کر، سب سے الگ تھلگ کٹ کر اب یہ اس گھر میں آئی ہے، اب اس کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا، گھروں میں بکرا لاتے ہیں، گائے لاتے ہیں، بیل لاتے ہیں، تو یہ جب شروع میں آتے ہیں تو بھڑکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، بھڑکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اور اس کو رسی سے مضبوط باندھنا پڑتا ہے، کسنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اجنبی جگہ ہوتی ہے، اس کا سارا ماحول بچھڑ گیا، بیچارے غول جو تھا وہ جانوروں کی ٹولی وہ سب سے الگ ہو گیا، تو اب اکیلا وہ گھبراتا، اس کا دل نہیں لگتا، تو اب اس کو آپ بھی ڈنڈے برساؤ، وہ بھڑکتا ہے، بھاگتا ہے جانور، تو آپ اس کو مارو، دے مارو،
डंडे मारो, तो क्या वो सेट हो जाएगा? कोई वैद्य ने कि रस्सी तोड़ के झटका मार के आप को ठोक दे ना। ऐसे मौके पर कोई मारता है जानवर को, मारते नहीं करके उसको बुचकारते हैं, उसको चारा डालते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, तो पानी पे लात मार देता होगा, चारे को भी नहीं खाता होगा। गुस्से में जब होता है जानवर या सदमे में होता है तो वो उसको सुचका नहीं पड़ता। लेकिन जानवर से मैंने देखा कि लोग इसको फिर मारते नहीं है, उसको बुच बुच करते हैं। तो इसी तरह जो आई है तो सास को चाहिए उसको बुच बुच करे, नहीं मेरी बेटी, अरे अरे बेटी मैं करती हूँ, नहीं बेटी तू तो अभी मेहमान है, हमारी नई नई आई है, ये ले, नहीं मैं बर्तन धोऊंगी। जब आप बर्तन धोएगी ना, सास बर्तन धोने जान जान के बैठ जाएगी ना, ये बहू इंशाल्लाह हाथ से छीन लेगी, नहीं माँ मैं किस मरज की दवा हूं। आप देखो तो सही, आपका घर अमन का घेवारा ना बने तो बोलना, अगर ये कि आपको करने आवे तो ना, ये छोटे बाप के बने तो ना, नहीं चुड़ैल ये नहीं तो नहीं करेगी, तो आप करके तो देखो, अपने किया के पता चल गया नहीं करेगी, मेरे हाथ मेरे को धोने देगी बर्तन। आप बोलती हो तो ये आपकी मंतिक है ना आपकी उल्टी। आप एक बार नहीं बोलेगी, दो बार नहीं बोलेगी, कब तक आपको नहीं बोलेगी मैं धो देती हूं। फिर अगर ना माने तो फिर उसके और कोई तरीका अपने बेटे को सेट करना कि आप बोलो मिल के धोते हैं, सास बहू मिल के धोए। तो वैसे भी बहू पर मैं बोलूँ वाजिब नहीं है कि वो सारे खानदान के बर्तन धोए, तो मैं गलत नहीं हूं, उस पर फर्ज वाजिब तो नहीं है कि सारे खानदान के बर्तन भी धोए, सबके मेले कपड़े आप इसको उठाकर गठड़ा बनाकर दे दो बेचारी को, वो धोए, तो ये तुम्हारी धोबन है, ये तुम्हारी मासी है, नौकरानी है, सारा ये शोहर की खिदमत इसको करनी है। ठीक है, माँ बाप की खिदमत करे, बहन भाइयों की खिदमत सारे घर की करनी चाहिए अखलाकी तौर पर। अगर बिलफर्ज नहीं करती हो तो उस पर क्या मतलब चार्ज लगेगा, क्या हुक्म शरई लगेगा उस पर? तो बेचारी करती है। और सच्ची बोलता हूं कि अगर बहू सबका काम करती है वो मोहसिना है, एहसान कर रही हो, तो इसलिए वो 112% ससुराल की शफकत की मोहताज है। अगर ससुराल ने शफकत दी तो वो दिल लगा के काम करेगी, वरना मर मर के करेगी, कोसने देगी दिल में शक कि कहां के फंस गई मैं। हौसला अफजाई भी नहीं होती बाबा, अगर बिलफर्ज ये बेचारी करती है तो हौसला अफजाई का यहाँ बहुत सारा भुगतान भी पाया जाता है। तो क्या ये भी आपको आपके तजर्बे में बात आई है कि अगर एक सास की 2 या 3 बहुएं हों तो वो एक की तारीफ दूसरे के पास, दूसरे की तारीफ उसके पास, उसकी तारीफ उसके पास करके वो कंपटीशन पैदा करवाने की अगर कोशिश करे तो इससे इन बहुओं के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, घटेगी, सास की अहमियत बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? सीधी बात है कि मैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना 2, उनमें भी एहतियात करता हूं। एक बच्चे की अगर तारीफ करनी है ना तो फिर दूसरे की भी कर दी जाए तारीफ, वरना वो एक को एहसास से कमतरी पैदा होगा, एहसास से महरूमी पैदा होगा। तो इसी तरह अगर सास एक बहू की तारीफ करेगी ना, दूसरी बहू को ये 2 नुकसान तो सामने समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि वो एहसास से कमतरी में मुब्तला होगी या एहसास महरूमी, और दूसरा है कि उस बड़ी बहू से उसको हसद पैदा होगा, शैतान हसद डालेगा और वो टो में रहेगी कि इस बड़ी बहू को अब किसी तरह सास की नजर से गिराओ, तो यूं गुनाह का दरवाजा खुलेगा। तो इसलिए सबके सामने यकसां मोहब्बत दी जाए। क्या आपने गौस पाक का ये नहीं सुना कि सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हर मुरीद को ये खुशफहमी होती थी कि पीर और मुर्शिद सबसे ज्यादा मुझे चाहते, बोला नहीं मुझे चाहते, ऐसी शफकतें देते थे। तो सास को भी चाहिए कि हर बहू के साथ यकसां बर्ताव करे, माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ यकसां एक जैसा बर्ताव करे, वरना एक को ज्यादा लाड देंगे, प्यार देंगे, दूसरे बच्चा या बच्ची जो ना ये बागी हो सकते हैं, ये खिलाफ हो जाएंगे कि मेरी माँ मुझसे सेट नहीं है, मेरे को प्यार नहीं देती, मेरा बाप मुझे मतलब जब देखो झाड़ता रहता है, इसको कुछ नहीं बोलता, इससे बस प्यार करता रहता है, इससे सेट है मेरा बाप, मेरे से सेट नहीं है, ये नुकसानदेह। तो इसलिए अगरचे एक बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है, दूसरा नहीं लगता, ये एक फितरी अम्र है, इसमें आदमी का बस नहीं चलता। लेकिन बाप को हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कम प्यारा लगता है उसको एहसास न होने दे कि ये तू कम प्यारा लगता है और ये मुझे ज्यादा प्यारा लगता है। ये एहसास अगर तुमने दे दिया ना तो वो बच्चा बिगड़ सकता है, कि हालत खराब हो जाएगी, वो खिलाफ हो जाएगा। ये कोशिश कर दोनों को साथ लेकर चले,
تینوں کو ساتھ لے